नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज लखनऊ च 3 दिना शहरी कनकलेव का उद्घाटन करेंगे। समागम दौरान वर्चुअल तौर पर 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को मकानों दी चाबियां सौंपणगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी भी तरह की चुनौती नाल नजिठण लई सरकार हथियारबंद फौजां नूं नवीनतम हथियार उपलब्ध कराउण अते उन्हां दे आधुनिकीकरण लई वचनबद्ध है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि पंडोरा दस्तावेज़ों के लीक होने के मामले की जांच लई CBTD के चेयरमैन की अगवाई च उच्च पद्धरी कमेटी कायम की गई है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित नाल मुलाकात। किसानों के मुद्दों पर आधारित एक मंग पत्र प्रधानमंत्री को विचार हित भेजण लई सौंपिया। चालीवां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 नवंबर 14 तो 27 तक नवी दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। भारत ने दोहा च चल रही एशियाई टेबल टेनिस चैंपीयनशिप में कांसे के 2 होर तमगे जित के इतिहास रचिया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में अज 3 दिना शहरी कनकलेव का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश में 75 शहरी प्रोजेक्टों ते योजनावां दे नींह पत्थर भी रखणगे। प्रधानमंत्री नवे शहरी भारत परिवर्तनशील लैंड स्केल कम एक्सपो का उद्घाटन भी करेंगे। इस कनकलेव का आयोजन लखनऊ च स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान विखे आज़ादी का अमृत महोत्सव समागम तहत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सूबे के 75 जिलों 75,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अधीन मकानों दी चाबियां डिजिटल रूप च सौंपणगे ते योजना के लाभार्थियों नाल वर्चुअल तौर पर गलबात भी करेंगे। वो एक्सपो च स्थापित कीतियां जा रही 3 प्रदर्शनियों का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री लखनऊ विखे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनीवर्सिटी च साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चेयर की स्थापना का भी ऐलान करेंगे। इस मौके 75 वधिया रिहायशी तकनीकां ते तकनोलॉजियां का भी प्रदर्शन किया जाएगा। 3 दिन इस समागम च देश के सारे ही सूबे के शहरी विकास मंत्रियों के हिस्सा लैण की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी सूबे के 7 स्मार्ट शहरों लिए 75 इलैक्ट्रिक बसां नूं हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे ते इस तो इलावा 10 स्मार्ट शहरों के 75 कामयाब प्रोजेक्टों की कॉफी टेबल बुक भी जारी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हथियारबंद फौजां नूं किसी भी चुनौती नाल नजिठण लई आधुनिक हथियार उपलब्ध कराउण अते उन्हां दे आधुनिकीकरण की सरकार की वचनबद्धता दोहराई है। नवीं दिल्ली च उन्हां कहा कि विश्व पद्धरी सुरक्षा चिंतावां सरहदी झगड़िਆਂ ते समुद्री मामलों की विश्व नूं सेना के आधुनिकीकरण उपर विशेष ध्यान देण लई मजबूर किया है। उन्हां कहा कि देश नूं नौजवानां ते वधेरे उम्मीदां ने। उन्हां कहा कि विश्व की तकनीक नूं बदलण विच नौजवानां की महत्वपूर्ण भूमिका है अते साडा नौजवान न सिर्फ अज दीआं लोड़ां बल्कि भविख दीआं उम्मीदां नूं भी पूरा करने लई तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का आत्मनिर्भर भारत का विजन यकीनी बनाना कि तकनोलॉजी नूं देश विच विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि अजिहा करना न सिर्फ देश की सुरक्षा नूं मजबूत बनाउण लई बल्कि देश के समुचे विकास नूं यकीनी बनाउण लई महत्वपूर्ण है। आज यहाँ देश अगर नए नए सपने देखने का साहस कर रहा है तो वह दिन दूर नहीं है जब देश और दुनिया की तस्वीर बदलने में इसकी अहम भूमिका होगी। हमारा युवा न केवल आज की जरूरतों बल्कि आने वाले कल की होप और एस्पिरेशन को भी पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। केंद्र ने कहा कि पंडोरा दस्तावेज़ों के लीक होने के मामले की जांच करवाई जाएगी तो अजय मामलों कानून अनुसार ढुकवीं कार्रवाई की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने मीडिया च पंडोरा दस्तावेज़ों के लीक होने बारे छपियां खबरों की जांच के संबंध में कहा है कि केंद्रीय प्रतख टैक्स बोर्ड के चेयरमैन की अगवाई हेठ एक मल्टी एजेंसी ग्रुप राही इन दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि इस बहु एजेंसी ग्रुप च इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट CBTD
TD, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸਟੋਰੀਅਮ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਨਾਮਾ ਤੇ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਣਦੱਸੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ 2022 ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ RDC ਰੇਡੀਓ, ਗੈਲਰੀ, ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਫਿਲਟਰਸ, ਈ-ਬੁੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਲੌਗ, ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਣ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਨਵੇਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 40ਵਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੇਲਾ 2021 14 ਤੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ LED ਸਕਰੀਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂਮੀਓ ਕਿਸ਼ੀਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸੁੰਗੜ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਸ਼ੀਦਾ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਯੋਸ਼ੀਹਿਦੇ ਸੁਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਗਾ ਨੇ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਗਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ਼ੀਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਾਂਸੇ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਕਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਡਬਲਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰਮੀਤ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਠੱਕਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਕਮਲ ਅਤੇ ਜੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU-DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਲਖਨਊ 'ਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਨਕਲੇਵ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 75,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਹਥਿਆਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡੋਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ CBTD ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ। 40ਵਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੇਲਾ 2021 ਨਵੰਬਰ 14 ਤੋਂ 27 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਹਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਾਂਸੇ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।